عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات مجھے ابا کہتے ہیں افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللہم عجل ولیک الفرج صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی صلوات السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذرا بلند آواز سے آج 8 محرم ہے، اگر آج بھی ہم کربلا نہ پہنچ سکے تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں، آپ کے پاس صرف 2 دن رہ گئے ہیں کہ یہ ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے فرض اذا پر آئیں، اپنا سلام امام کی خدمت میں پیش کریں کہ امام مظلوم کربلا ہمارے سلاموں کا جواب دے. عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھائیں، مائیں اپنے بچوں کو بٹھائیں تاکہ بچے ایک جگہ پر بیٹھیں جو مجلس سننے والی آئی ہوئی ہیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے مجلس حسین میں آ کر ثانی زہرا کو پرسہ دیں. ذرا بلند آواز سے بولیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری
بیدار ہو کر بولے نعرہ حیدری، ذرا جوش سے بولے نعرہ حیدری، انقلابی صدا میں پکارے نعرہ حیدری۔ پھر کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرے نجف کا والی، ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں۔ بہت سی ماؤں بہنوں نے مجھے آتے ہوئے کہا، التماس دعا کہا ہے، اولاد کے لیے کہا ہے، بیماروں کے لیے کہا ہے، اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے۔ اس عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ امام کو پکارنا ہے، حلال مشکلات کو پکارنا ہے کہ وہ یہاں ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو سنے۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، پر محمد والے محمد صلوات۔ کہا عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، شبیر کے صدقے میں صدا مانگا کرو۔ گر چاہتے ہو راضی رہے غازی تم سے، گر چاہتے ہو کہ راضی رہے غازی تم سے، سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب کردگار کے لیے کہ جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جب انبیاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اماموں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ عظیم پروردگار جو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ ہم جو بھی اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جب ہماری کوئی مشکل پوری نہ ہو، حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں رب کائنات جلدی عطا کر دے۔ کیونکہ قرآن میں انسان کا جب تذکرہ اللہ نے کیا تو کہا کہ انسان کیا ہے؟ عجول ہے، جلد باز ہے، جلدی اپنے کام کو کرنا پسند کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام اس کے نفع میں ہے یا اس کے نقصان میں ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان عجول ہے، جلد باز ہے، ہر کام جلدی چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کئی مقامات پر ہم مانگتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، منتیں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہ کی تعلیم ہوں، ذرا بچوں کو خاموش کروائیں۔ ہم مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ بہت سی ایسی میری ماں بہنیں ہوں گی کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیوں ہم مانگتے ہیں پھر بھی اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اس بندے نے نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ مومنہ، وہ روزے نہیں رکھتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ فرش اعضاء پر نہیں بیٹھتی ہے، اللہ نے اس کو اولاد بھی دی ہے، اس کو مال بھی دیا ہے، اس کو کوٹھی کاریں بھی دی ہے، اس کو اللہ نے صحت دی ہے، مجھے میں مانگ رہی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، لیکن اللہ پھر بھی مجھے نہیں دے رہا۔ یہی شکوہ، یہی شکایت میں اور آپ لے کر مصلی عبادت پر آتے ہیں، اور ہمارے اذہان میں یہی فکر ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کیوں عطا نہیں کر رہا۔ ابھی بھی بہت سے ہوں گے جو کہتے ہیں فرش اعضاء پہ مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز جو میرے بندے کے نقصان میں ہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں چاہتا کہ میں وہ اس بندے کو عطا کروں۔ اللہ نہیں چاہتا، کیوں؟ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو امتحان میں رکھنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو دنیاوی ضروریات نہ دینا پسند کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ رکھ دیتا ہے۔ آخرت میں اس کا حصہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ حساب و کتاب کے لیے لمبی صفوں میں کھڑا نہ رہے۔ اس لیے اب دیکھیے، چھوٹی سی مثال دنیا کی دوں گی۔ چھوٹی اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیں، میری بات کی گواہی دیں گی کہ اگر سردیوں کا موسم ہو، بچہ آئس کریم مانگے، بچے کو بخار ہو،
بچے کو نزلہ زکام ہو، اگر بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ کم فہم ہے، بچہ لاشعور ہے، بچے کو سمجھ نہیں ہے، وہ بچہ آئس کریم کو دیکھ کر تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، بچہ کہتا ہے ماں سے مجھے آئس کریم دے دو، ماں بچے کو آئس کریم نہیں دیتی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سردی ہے، آئس کریم دوں گی، اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا نزلہ زکام بڑھ جائے گا، اس کی کھانسی بڑھ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ماں جانتی ہے، کیونکہ بچے سے محبت کرتی ہے، نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو بیماری زیادہ بڑھ جائے، نہیں چاہتی کہ اس کے بچہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ایک ماں جو دنیاوی ماں ہے، جس کے دل کے اندر اللہ نے محبت پیدا کی ہے، اگر وہ بچے کو آئس کریم نہیں دے رہی تو اللہ اپنے بندے سے 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ محمد والے محمد بلند کر تو مومنات، وہ اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں، جلد بازی دکھا رہے ہیں، شکوہ شکایت پروردگار کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو عزیزان گرامی، وہ پروردگار جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اسی لیے ہمیں عطا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ جن کو اللہ عطا کر دیتا ہے، کیوں؟ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور جب وہ مانگتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا بندہ، اس کی صدائیں میرے کانوں پر آ رہی ہیں، اس کی صدائیں میرے کانوں پر آ رہی ہیں، میں سننا پسند نہیں کرتا۔ اے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، یا سکانہ سماواتی، اے میری سکونت والے ملائکہ، ذرا جاؤ، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، میں نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، میں دنیا میں سے امتحان نہیں لوں گا، لیکن آخرت میں یہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا رہے گا۔ تو مومن ابتلا میں رہتا ہے، مومن کے اوپر اللہ امتحان بھیجتا ہے، مومن اس دنیا میں اس دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے عطا نہیں کر رہا تو یہ مصلحت پروردگار ہوگی۔ آج ہمیں یہ فرش عزا ملا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک علم کی جگہ ہے عزیزان گرامی، کہ ہم یہاں سے علم سیکھیں۔ آپ سب کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج 20واں دن ہے کہ جس میں جو میرا موضوع ہے، اگر میرے ساتھ ساتھ رہی، آپ کا ذہن مجلس حسین کی طرف مائل ہوا، عبادت حسین کی طرف ہوا، تو یقیناً ایک کچھ لے کر اٹھیں گی یہاں سے۔ یہ نہیں کہیں گی بڑا مزہ آیا، بڑا لذیذ گفتگو تھی، بلکہ کہیں گی کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ میرا موضوع کیا تھا؟ تمسک بے قرآن و اہل بیت کا معیار۔ تو پہلے دن میں نے یہ بات کی تھی، تھوڑی سیدھا گفتگو کر کے آگے بڑھوں گی، کیونکہ کل مصائب کا دن ہے، بہت کم گفتگو ہوگی اس ٹاپک پہ۔ آج تھوڑا اس موضوع کو میں نے سمیٹنا ہے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ تمسک کسے کہتے ہیں، پھر بتایا تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کا معیار کیا ہے، پھر بتایا تھا کہ اہل بیت کون ہے، کہ جو ان کا معیار کیا ہے، پھر کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی ہم نے اس پر کہ اگر ہم تمسک میں قرآن اور اہل بیت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم نے اپنے آپ کا علاج کرنا ہوگا۔ ہم نے جن سے قرآن حاصل کیا ہے، قرآن کا جو علم ہمیں دے رہے ہیں، تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے العلم نور۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اور نور کہاں ہے؟ جہاں تاریکی ہو وہاں پر نور آئے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے، جہاں جہالت ہو وہاں پر قرآن ہدایت بن کر آتا ہے تو وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نور بن کر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے کل بتایا تھا کہ معلم قرآن، اگر ہمارا معلم قرآن ٹھیک نہ ہوا، قرآن کی تعلیم دینے والا ٹھیک نہ ہوا، تو ہم قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم رٹ تو لیں گے قرآن، حافظان قرآن تو بن جائیں گے، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، تمسک اگر کرنا ہے قرآن سے
تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا، مجبور ہو کر بھی آنا ہوگا، کیونکہ قرآن پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ کل کی یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، پانچویں امام فرماتے ہیں قرآن کے 3 حصے ہیں۔ ایک اگر وہ حصہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، عربی گرامر سیکھ لیتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے قرآن کا کہ جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کا تیسرا حصہ ایسا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے چلے جاؤ گے لیکن قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ہم اہل بیت کا حصہ ہے کہ ہم اہل بیت ہی اس قرآن کے حصے کو سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کہاں متشابہ ہے۔ کہا اس لیے کہ ہم اہل بیت کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی آیات کہاں پر نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ کون سی محکم ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی متشابہ ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن کی تفسیر کون سی کس آیت کی دلیل ہے اور کون سی آیتیں ثابت ہے، کون سی محکم ہے، کون سی پہلے نازل ہوئی، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، ہم بتائیں گے اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو اہل بیت ایک حصہ اہل بیت کے پاس محفوظ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن اور اہل بیت سے اگر تمسک کرنا ہے تو سب سے پہلے آج کل بتایا تھا کہ محلے میں قرآن کا بہتر ہونا ضروری ہے، تو آج دوسری چیز بتاؤں گی، وہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کا بہتر ہونا ضروری ہے، آپ کی فکر کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ماحول خود کریٹ کرتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ فکر جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، دوسری سوچ جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ شیطانی نہیں بلکہ رحمانی سوچ ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو سوچ ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے، جو فکر ہم کر رہے ہیں، وہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے؟ ہمیں کون بتائے گا؟ ہماری عقل بتائے گی۔ عقل بتائے گی کہ اے بندے جو تو سوچ رہا ہے یہ شیطانی سوچ ہے، اور یہ جو تو سوچ رہا ہے یہ رحمانی سوچ ہے۔ اور عقل اللہ نے انسان کو کیا دی ہے؟ ایک نشانی دی ہے، کہا یہ ایک آیت ہے، یعنی ایک نشانی ہے کہ آپ کو بتائے گی کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، تو پہلے اپنی عقل کو درست کرنا ہوگا کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، کیونکہ شیطانی سوچ اگر آ جائے گی تو ہمارے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ ہم فرض اذان سے صرف لنگر لے کر اٹھیں گے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں شیطانی سوچ ہوگی تو مجلس حسین میں ہمیں لطف نہیں آئے گا، مجلس حسین سے ہم کچھ حاصل کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہوگی کہ ہم نے مجلس حسین سے دعائے سیدہ لے کر اٹھنا ہے، ہم نے فرض اذان سے کچھ مانگ کر اٹھنا ہے، کچھ لے کر جانے ہیں، ہم نے اس ممبر کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے فرش پر بیٹھے ہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ کہاں سے آئے گا عزیزان گرامی؟ یہ ہماری سوچ سے آئے گا۔ اگر تو عزیزان گرامی، انسان دو چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، ایک عقل کے ذریعے اور ایک نقل کے ذریعے۔ جیسے کہ اگر ایک انسان مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اگر میں پوچھوں آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا، تو یہ ہماری ماں نے پڑھایا، ہمارے باپ نے پڑھایا، ہمیں رشتے دار نے پڑھایا۔ اب یہ ہے نقلی کلمہ جو آپ کو آپ کے والدین نے پڑھایا۔ ہم مسلمان ہوئے تو کس نے سکھایا؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ ہم شیعہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ اب جب ایک ہندو سے پوچھا جائے بھائی تو کیوں ہندو ہے، کہے گا کہ میرا باپ ہندو تھا، میری ماں ہندو تھی، میری سوسائٹی ہندو تھی، میرا معاشرہ ہندو تھا، اس لیے میں بت پرست بن گیا۔ اب جب یہ دو بندے، ایک وہ جو نقلی مسلمان ہوا، ایک وہ جو نقلی ہندو ہوا، جب خدا کی بارگاہ میں محشر جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ ہندو سے بھی سوال کرے گا، مسلمان سے بھی سوال کرے گا، بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس جو تم مسلمان
हुए तो कैसे हुए, तू हिंदू हुआ तो कैसे हुआ, तो दोनों कहेंगे। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही था, मेरे वालिदैन हिंदू थे, मैं हिंदू बन गया, मेरे वालिदैन मुसलमान थे, मैं मुसलमान बन गया। अल्लाह की बारगाह में जब जाकर कहेंगे तो अल्लाह कहेगा, ए इंसान, मैंने तुझे अक्ल दी थी, मैंने तुझे अक्ल दी थी। इसीलिए कहा जाता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अजीजाने करामी, इसीलिए जब नकल कर रहे हो देखो तो सही किसी की नकल कैसे कर रहे हो। एक छोटी सी मिसाल इसी महफिल में दूंगी। एक मोमिना नारा लगाती है, नारा हैदरी कहती है। एक छोटी बच्ची नारे का नाम सुनती है, कल वो बच्ची नारा लगाएगी, उसका नारा अकली नहीं होगा बल्कि नकली होगा। उसने एक बड़ी की नकल करके नारा लगाया। आज हम मुसलमान हुए तो क्यों? क्योंकि हम उस सोसाइटी में पैदा हुए, उस मुआशरे में हमने जन्म लिया कि जहाँ पर सब मुसलमान थे। ये है नकली। अब अकली क्या है कि जब हम बड़े हों, हमें अल्लाह ने शऊर दिया है, अकल दिया, उसको इस्तेमाल करें। हम माहौल खुद क्रिएट करेंगे। देखिए कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। आज जो नकली मुसलमान है, आज जो नकली शिया है कि जो किताबों पर अमल नहीं करते, आज वो मुज्तहिदीन पर एतराज करते हैं, कहा हम तो नकली मुसलमान हैं, हम तो नकली शिया हैं, हम तो मिंबर से कब से ये बातें सुन रहे हैं, हम तो बचपन से ये बातें सुन रहे हैं। आज मुज्तहिदीन को गालियां क्यों? क्योंकि वो नकली शिया है। उन्होंने अकल को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मकतब फिक्र से फिक्र ही नहीं ली, वो इस सोच के मालिक ही नहीं, उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं किया। आज मिंबर से मुगालते में डाल के हम इंसान को गलत नतीजा दे के चले जाते हैं कि जो यहाँ पर मंतिक जिन्होंने पढ़ी हो वो इस बात की तस्दीक करेंगी। मंतिक का इल्म क्या है? मंतिक की तारीफ अगर की जाए का मंतिक एक ऐसा आला है कि जो इंसान की सोच और विचार को जन्म देता है, उसकी अकल को तदबीक करता है, उसकी अकल को बुलंद करता है, तो उसको पता चले क्या चीज बुरी है और क्या चीज अच्छी है। किसके जरिए उसको पता चलता है? कहा कि मंतिक कह रही है, मंतिक की तारीफ है। अकल के जरिए इंसान देखता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है। सलावत कर लीजिए बोल मोहम्मद वाला। तो मोमिनात, आज किसी नकली शिया को नकली और अकली की मैंने वजाहत कर दी। कहा अब कोई नकली शिया हो कि जिसने अपनी सोच, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो क्या करता है? अगर उसके सामने मुज्तहिदीन की बात की जाए, उसके सामने कोई मुज्तहिदीन का ये फतवा है, उलमा का एहतराम करो, झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, आज हमारे मुज्तहिदीन ने ये फतवा दिया, तो वो फौरन कहता है कि मैं बचपन से तो ये सुनता आ रहा था, आज ये नई चीज कहाँ से आ गई, ये उलमा ने कहाँ से? भाई तुम तो नकली शिया थे, तुमने तो किताबों को खोला नहीं, तुमने कुरान की तफसीर पढ़ी नहीं, तुमने तौजील मसाइल खोल के देखी नहीं, अली अली के नारे लगाते थे, तुम्हारे घर में तो महफिल बगावा मौजूद नहीं, इमाम सज्जाद को रोते थे, सही सज्जादिया कभी खोला नहीं, रिसालतुल हकूक देखे ही नहीं। आपको क्या पता है? मैं और आप नकली शिया हैं। हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, हमने उस पर अमल कर लिया, हमने नहीं सोचा क्या चीज बुरी है। आज कितनी बिदअतें अज़ीज़ाने गिरामी हमारे मजहब में आ गई हैं। आज जनाब कासिम की मेहंदी निकाली जाती है, और पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा कि लाहौर में अली अकबर की बारात निकाली गई, बड़े बड़े पोस्टर छापे गए, जनाब कुबरा का जहेज निकाला गया। तो ये क्या? ये खुराफात है, ये क्या है? इमाम हुसैन तो इम्तिहान के लिए गए थे। मकसद हुसैन क्या है? वो कौन सा हुसैन है जिसने आपके जहनों में ये डाल दिया है? मेरे सबसे पहले मैं अपने गिरबान में जानते हुए अपने आप को वाज़ो नसीहत करूंगी, बाद में आपको करूंगी। वो कौन सा हुसैन हमारे जहनों में आ चुका है कि हम हुसैन पर रो लेंगे तो हमारी शिफात हो जाएगी, हम हुसैन पर रो लेंगे तो हमारी कब्र में हज़रत फातिमा शिफात करेंगी, रसूल हमारी शिफात करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, वो हुसैन कौन से थे? हुसैन एक फिक्र छोड़ के गए, हुसैन एक सोच छोड़ के गए थे कि मेरे चाहने वाले मारिफत के साथ रोए, खाली रोना रुमाल सैयदा की जीनत नहीं बनेगा। हुसैन को सोच के रोए, हुसैन मकतब फिक्र लेकर निकले थे, हुसैन एक सोच अपने शियों में छोड़ कर गए थे। हुसैन अगर अब प्यासे थे तो भी रोना काफी नहीं है। क्या करबला में कोई नहीं रो रहा था? करबला में कहा कि जब
जनाब सानिया ज़हरा ने शिवर को मुखातिब करके कहा था, फिजर साद को मुखातिब करके कहा था कि तेरे सामने फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर शहीद हो रहा है, क्या तुझे पता नहीं ये किसका नवासा है? तो कहा मुझे पता है। कहा जनाब सानिया ज़हरा के लहजे में इतना दर्द था कि फिजर साद दूसरी तरफ मुंह छुपाकर रोने लगा। और जब पहले बैठ कर पामाली की गई, माल गनीमत लूटना शुरू कर दिया, खयाम को आग लगी तो तारीख कहती है रो भी रहे थे, कहते थे कहा क्यों रोते हो? कहा रोते इसलिए कि ये रसूल का नवासा है। कभी लूटते क्यों? कहा हम नहीं लूटेंगे तो कोई और लूट के चला जाएगा। तो एक फिक्र लेकर उठे, ये मकतब फिक्र है। नकली शिया न बने, अकली शिया बने, अपनी अकलों को बुलंदी पर लेकर जाए, अपने आप को कमाल तक लेकर जाए। क्योंकि अगर कुरान से तमस्सुक करना है ना, ये मौजू बहुत वसी है, ये 5 दिन बहुत कम है, 5 दिन बहुत कम है। मैं गुजारिश करूंगी कि जो यहाँ के ट्रस्ट के हैं, इंतजामिया है, कि इस मौजू को खोलें, इसकी वजाहत होनी चाहिए, पता चले क्या रसूल खुदा बस हदीस सकलैन है, कुरान छोड़ गए, अहले बैत छोड़ गए, बस कुरान क्या है पहले समझे तो सही। कारी कुरान बनना आसान है, अहले बैत का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके किरदार पर अमल करना मुश्किल है। कुरान पर जब अमल किया तो अहले बैत ने अमल किया। सीधा में ग्रामी कुरान क्या था? कुरान को अल्लाह ने मौजूदा करार दिया था रसूल के लिए, अहले बैत को अल्लाह ने मौजूदा करार दिया था रसूल के लिए। इसलिए जितने भी नबी आए, किसी का असा मौजूदा था, कोई बीमारों को हाथ लगाता तो मौजूदा था, मूसा की असा मौजूदा था, लेकिन जब नबी गए मौजूदा खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने जो अपने नबी को मौजूदा अता किया वो कुरान और अहले बैत था। और खत्म नबूवत पर यही हदीस सकलैन दलील है कि कुरान भी मौजूदा है और अहले बैत भी मौजूदा है। इसलिए रसूल ने यह नहीं फरमाया, कहा कि तारीख में खुद मुताले अपने मुताले के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे अपनी एक एक लफ्ज की जामिन हो। कहा अल्लाह के नबी को 1000 मौजूदे अल्लाह ने अता किए थे, लेकिन किसी और मौजूदे का रसूल ने नहीं फरमाया मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये मौजूदा छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ 2 मौजूदे कहे, एक कहा कुरान मौजूदा छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत मौजूदा छोड़ के जा रहा हूँ। और ये 2 मौजूदे मेरी खत्म नबूवत पर दलील है। इसीलिए अली ने इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले इमाम अली ने फरमाया कि कहा कि कुरान सामित है और मैं नातिक कुरान हूँ। जंग सिफीन में जब माविया ने देखा कि मैं हारने लगा हूँ तो क्या किया था जिसा निगरानी, कुरान को नेज़ों पर बुलंद करना शुरू कर दिया। तो इमाम ने फरमाया अपने सहाबा से, मुसलमानों से कहा कि ये जो इन्होंने तलवारों के ऊपर नेज़ों के ऊपर कुरान को बुलंद कर लिया है, ये किनकी सियासत है? अरे उस सामित कुरान को ना देखो, मैं नातिक कुरान कह रहा हूँ, इस सामित कुरान को ना देखो बल्कि इनसे जंग करो। तो लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा कि अली खारिजी हो गया है, अली खारिजी हो गया है, कुरान को झुठला रहा है। अली ने फरमाया कि ये कुरान सामित है, मैं नातिके कुरान हूँ। फिर कहा जब नबी जा रहे थे 2 मौजूदे छोड़ के गए, एक कुरान सामित, एक नातिके कुरान यानी अली इब्न अबी तालिब। अली ने 2 मौजूदे छोड़े, एक कुरान खामोश कुरान और दूसरा हसन नातिके कुरान को छोड़ा। हसन मुज्तबा ने 2 मौजूदे छोड़े, एक नातिके कुरान हुसैन इब्न अली को छोड़ा और एक खामोश कुरान छोड़ा। हुसैन इब्न अली ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान था और दूसरा सैयद साजिदीन थे। सैयद साजिदीन ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान था और एक बाकिरुल उलूम थे। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। तो बाकिरुल उलूम ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान था और एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम थे। इमाम सादिक ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान था और एक मूसा काजिम थे। इमाम मूसा काजिम ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान था, एक मूसा रज़ा थे और मूसा रज़ा ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान छोड़ा, एक मोहम्मद तकी को छोड़ा। मोहम्मद तकी ने 2 मौजूदे छोड़े, एक खामोश कुरान छोड़ा और एक अली नकी को छोड़ा। अली नकी ने भी 2 मौजूदे छोड़े, एक हसन अस्करी को छोड़ा,
मौजूदा है। इमाम मेहदी का कौन सा मौजूदा है? एक खामोश कुरान और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। इसीलिए सही बुखारी सही मुस्लिम में भी का ये रिवायत मौजूद है। पूछा कि या रसूल अल्लाह से, सहाबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह आप जा रहे हैं, आप कह रहे मेरे 12 औसिया होंगे, तो आपके आखिरी वसी का जानशीन कौन होगा? कहा अल्लाह ने ईसा को इसलिए आसमान पर उठा लिया है, अव्वलहुम अली, मेरा पहला वसी अली है, व आखिरहुम मेहदी, मेरा आखिरी वसी मेहदी होगा। कब ईसा किसका वसी होगा? कहा वो तो किसी और का वसी है। कहा ईसा को अल्लाह ने आसमान पर इसलिए उठा लिया है कि ईसा इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो मोमिनात, कुरान मौजूदा है, अहले बैत मौजूदा है। हम 14 के मानने वाले हैं क्योंकि नबी ने 12 औसिया छोड़े थे। का एक यूनिवर्सिटी में कुछ तालिब इल्म पढ़ते थे जो कुछ यहूदी थे, कुछ ईसाई थे, कुछ मुसलमान थे। तो आपस में एक दिन सारे क्लास के तालिब इल्म स्टूडेंट बैठे और का देखे कि यहूदियों में, मुसलमानों में और ईसाइयों में एक चीज क्या है, यकता चीज क्या है? इल्म के हवाले से, मजहब के हवाले से एक चीज क्या है? यहूदियों ने कहा कि हमारे 12 वसी हैं, हमारे मूसा के 12 वसी है। ईसाइयों ने कहा हमारे ईसा के भी 12 वसी है। एक शिया मुसलमान बैठा था। पता अगर अकेला शिया हो और कोई जवाब देना पड़ जाए तो कितनी घबराहट होती है। कहा वो शिया मुसलमान खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह के नबी के 12 वसी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुसलमानों में भी 12 वसी है। तो इतने में दूसरे साइड से मुसलमान खड़ा होगा, कहा कि इनके 12 वसी है, हम तो 12 को मानते नहीं है, ये शिया मुसलमान है, ये शिया मुसलमान है, इनके 12 वसी है, हम तो 12 वसियों को मानते नहीं, हम तो 4 खलीफों को मानते हैं। तो अजीजान गिरामी, हम लोगों को मखसूस कर दिया गया 12 और 14 के साथ, 12 और 14 के साथ। लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि 12-14 भी अगर हमारी किस्मत में आ जाए तो हमारी किस्मत भली हो जाएगी, हम नूरुन अला नूर हो जाएगा कि हम कुछ सीखेंगे तो बाबुल इल्म से सीखेंगे, हम सीखेंगे तो इमाम ज़माना से सीखेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए रसूल ने फरमाया कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अहले बैत कौन सी हस्तियां हैं कि जिन्होंने कुरान को समझा कि कुरान क्या है, कुरान के दर्द को समझा। जब लोगों ने अपनी अपनी तफसीरें करना शुरू की तो कुरान पर अमल करने के लिए ये अहले बैत का घराना ही निकला। अज़ीज़ान गिरामी, आज बाबुल हवाइज का थोड़ा सा तज़किरा करूंगी कि बाबुल हवाइज किसे कहते हैं। तारीख में अगर देखा जाए तो अहले बैत के दरवाजे पर 3 बाबुल हवाइज मशहूर है। एक बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, एक बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर सलवात पढ़ने वाला, और तीसरे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलमदार। कि हजरत अब्बास अलमदार कौन सी हस्ती है? बाबुल हवाइज, यानी हवाइज का दरवाजा। बाब अरबी में बाब कहते हैं दरवाजे को, हवाइज हाजात की जमा है, यानी बाबुल हवाइज जहाँ पर हाजात पूरी होती हो। ऐसा कोई बंदा नहीं कि जो दरवाजे अबुल फजल अब्बास से दूर हो। आज भी इराकियों का बहुत नजरिया है कि उनकी जो दुआ कबूल नहीं हो रही हो तो वो फौरन नजर करते हैं हजरत अब्बास के, कि हम हजरत अब्बास की नजर मानते हैं, मन्नत मानते हैं, तो फौरन उनकी दुआ कबूल हो जाती है। इसीलिए वो लोग आज भी अपने बच्चों के नाम अबुल फजल अब्बास ज्यादा नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अब्बास का मानी क्या है। अब्बास यानी शेर खुदा, अब्बास जो शेर अली हो। तो हजरत अब्बास पर लोगों का बहुत अकीदा है। तो आज ये बाबुल हवाइज का दरवाजा है जो आज खुला है। आप सब जानती हैं मजलिस के इख्तिताम पर
حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا۔ حضرت عباس کون سی ہستی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن ایک شخص جو باہر کا رہنے والا تھا، وہ خادم حضرت عباس کے حرم کا جو خادم تھا اس کے پاس آیا، پوچھا کتنے سال ہو گئے تمہیں کہ تم حضرت عباس کے دروازے پر ہو اور ادھر ڈیوٹی انجام دے رہے ہو، کام کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں یہاں پر 30 سال سے رہ رہا ہوں۔ کہ 30 سال سے ہو، کوئی معجزہ کوئی نئی چیز دیکھی ہو جس سے تمہاری عقل حیران رہ گئی ہو؟ کہا 2 دفعہ ایسا ہوا ہے اس 3 سالوں میں، 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ کہا بتاؤ کس بات سے تمہاری عقل حیران رہ گئی؟ کہ ایک دفعہ میں حرم عباس میں ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ ایک عراقی داخل ہوا کہ اس کی گود میں 2-3 سال کا بچہ تھا، اس نے بچے کو اٹھایا، فوراً حرم عباس میں داخل ہوا، اس نے دخول پڑا، داخل ہونے کے بعد اس نے اس بچے کو حضرت عباس کے زری کی طرف پھینکا اور کہا مولا میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا، مولا میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا، آپ نے یہ بیٹا سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے لیکن معذور دے دیا ہے، یہ چل نہیں سکتا، اس سے بہتر تھا آپ مجھے بیٹا نہ دیتے۔ اور اتنی زور سے اتنی شدت کے ساتھ اس نے اس بچے کو امام حضرت عباس کی زری کی طرف پھینکا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا۔ کہ تھوڑی دیر ہوئی وہ عراقی بچے کو پھینک کر غصے کی حالت میں جب باہر جا رہا تھا تو کہا میں نے دیکھا کہ وہی بچہ کے ذریعے حضرت عباس سے ٹچ کرنے کے ساتھ مس ہونے کے ساتھ وہ بچہ زمین پر آیا اور چلتا ہوا جا کے باپ کی انگلی کو تھام لیا۔ کب میں پریشان ہو گیا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جتنی شدت سے اس کے باپ نے اس بیٹے کو پھینکا تھا اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ بچے نے جا کے جب باپ کی انگلی پکڑی کہا تو کیسے کھڑا ہو گیا، تو کیسے چلنے لگا؟ کہا بابا جتنی شدت سے آپ نے عباس کی زری پر مجھے پھینکا تھا نا، اتنی شدت سے آگے سے 2 بازو نمودار ہوئے، مجھے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ جب مجھے ہاتھوں پر لیا تو میں نے کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ چل، میں نے کہا میں چل نہیں سکتا۔ کہا میں عباس کہہ رہا ہوں چل، میں تجھے اذن دیتا ہوں، ذرا اٹھ کر چل اپنے باپ کے پاس جا۔ کہا بابا جس کی زری پر آپ نے مجھے پھینکا اس نے مجھے یہ پاؤں عطا کر دی ہے۔ کہا دوسری بات جس نے تجھے حیران کیا ہو تو کہا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے یورپ سے کچھ لوگ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، مستری تھے، کہا وہ لوگ آئے تحقیق کی کہ حضرت عباس کی قبر کے اندر ہم جہاں زیارت کرنے جاتے ہیں وہ تو اوپر والی جگہ ہے، نیچے پہلے حصے میں قبر پر پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کب پانی بھی ایسا ہے جو بدبودار نہیں ہے، پانی بھی ایسا ہے کہ جو گندا نہیں ہے، بالکل صاف پانی ہے۔ کہ انہوں نے ریسرچ کیا کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، دیکھیں کہ ایسا نہ زری کو کوئی خطرہ ہو اس پانی سے۔ کہ انہوں نے قبر حضرت عباس کے ساتھ والی دیوار کی جب ایک اینٹ اٹھائی تو دیکھا کیونکہ دیوار ساری سالم تھی۔ کہ حیران ہو گئے کہ یہ پانی آ بھی رہا ہے لیکن اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اس پانی سے بدبو بھی نہیں آتی، یہ پانی گندا بھی نہیں ہے۔ کہ مجھے حیران ہو گیا میں اس چیز سے کہ یہ قبر مبارک حضرت عباس پر پانی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن آج بھی کوئی بھی یہ پتا چلا نہیں سکا کہ قبر حضرت عباس پر پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ آخر میں دعا نہیں منگوا سکیں گے، جو بھی بانی مجلس ہے باب الحوائج حضرت عباس کے صدقے میں تمام کی شرعی حاجات پر اللہ قبولیت کی مہر لگائے، اور جو بھی حاجات لے کر رہی ہیں یا بار الہ سمیت سب کی حاجات پر قبولیت کی مہر لگانا، یا بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہمیں اس فرض ادا کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ باب الحوائج کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی کربلا کے شہداء ہیں ان کے تعبیر اٹھتے ہیں، 72 شہداء کربلا کے تعبیر اٹھتے ہیں۔ میرا کلیجہ پڑتا ہے، میں بہت کم حضرت عباس کے مسائل پڑھتی ہوں کیونکہ مجھ سے خود ہی برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہا جتنے بھی 72 ہیں کربلا میں، جتنے بھی شہید ہوئے آپ سب جانتی ہیں، سب کے تعبیر اٹھتے ہیں، لیکن وہ واحد کربلا کا شہید ہے عباس کہ جس کا علم اٹھتا ہے۔ کہ عباس کا علم اٹھتا ہے اور تمام شہداء کے تعبیر اٹھتے ہیں۔ آج میں اس کی وجہ بھی بتاتی جاؤں گی اپنی معلومات کو کہ اس لیے عباس کا علم
वीरान गरामी अब्बास को रोने वाली है, आज जी खोल के अब्बास की माँ को फुर्सा देना। और जब जन्नतुल बकी में 4 कब्रें बनाती थी, वो कहती थी एक अब्दुल्ला की कब्र है, ये अब्बास की कब्र है और ये उनकी कब्र है। अपने 4 बेटों की कब्रें बनाकर रोती थी। और जब कभी मुल्बनीन सुनती थी ना कि ज़ैनब का पर्दा छिप गया, तो मुल्बनीन कहती थी मुझे यकीन नहीं आता कि अब्बास जिंदा है और ज़ैनब की चादर चली जाए, और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे यकीन नहीं आता। गरामी जी खोल के फुर्सा देना। उम्मुल बनीन को जब कोई फुर्सा देता था ना जन्नतुल बकी में, तो कहती थी मुझे कोई उम्मुल बनीन न करे, और मेरे 4 बेटे करबला में चले गए और मुझे कोई उम्मुल बनीन न करे। अल्लाह ताला ने अब्बास का अलग इसलिए उठता है कि अब्बास ने इजाजत मांगी थी ओला से, चलो मुझे जंग करने की इजाजत है। ओला ने फरमाया था अब्बास तू मेरे लश्कर का अलग सरदार है, और अगर तुझे भेज दिया ना तो ये लश्कर का क्या बनेगा और तेरी ज़ैनब के पर्दे का क्या बनेगा। अब्बास का अलग इसलिए निकलता है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो भी जंग हार जाएगा कभी उसकी फतह कामरानी का अलग नहीं निकलता। अब्बास का अलग इसलिए उठाते हैं, इस बात की निशानी है, इस बात की दलील है कि मैदान करबला में और अब्बास के लश्कर को अल्लाह ने फतह दी थी, और मैदान करबला में अब्बास को अल्लाह ने फतह नसीब की थी। इसलिए आज अब्बास का अलग उठता है, तमाम 72 के ताबूत उठते हैं। अब्बास कौन सी ऐसी है, जैसा आप मुहर्रम से ही देख रहे थे कि आले मोहम्मद प्यास है, अगर वफा करनी है ना आले बैत से तो अब्बास से सीखे कि किस तरह उसने आले बैत के घराने से वफा की। तारीख कहती है अब्बास का बचपन था और वक्त हुसैन को या सैयदी या मुर्शदी कहकर पुकारते थे जब किसी महफिल में जाते थे, और जब तक हुसैन नहीं बैठते थे अब्बास अपनी मसनद पर तशरीफ नहीं रखते थे। 7 मुहर्रम से अब्बास देख रहे थे खयाम में पानी मौजूद नहीं है, असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, रोज़ आशीर का दिन आया और रोज़ आशीर अब्बास हुसैन के साथ करबला में जाते थे, और कभी हबीब का लाशा लाते, कभी बुरे रमजानी का लाशा लाते, और कभी मुस्लिमों से का लाशा लाते, और कहीं अकबर का लाशा, और कहीं कासिम का लाशा, और कहीं अहमद का लाशा लाते। अरे जब 72 के लाशे हुसैन के साथ अब्बास उठा के ला रहे थे ना दीवान गरामी, एक वक्त ऐसा आया सकीना अब्बास के करीब आकर कहती है चचा जान आप जानते हो मेरा असगर प्यासा है, अगर 2 घूंट पानी के मिल जाए तो मेरे असगर की प्यास बुझ जाएगी। अब्बास फरमाते हैं सकीना तो जंग करना चाहता हूँ लेकिन तेरे बाबा मुझे इजाजत नहीं देते, अपने बाबा से मुझे इजाजत नहीं दे। आज भी अब्बास के अलग के साथ एक छोटा सा बस्ते सकीना होता है, जो इस बात की दलील है कि अब्बास सकीना के कहने पर पानी लेने गए थे, सकीना ने अब्बास को इजाजत दिलवाई थी। अब्बास आते हैं मजलूम करबला के पास आकर कहते मौला मेरा सीना जिंदगी से तंग आ चुका है, मौला मुझे जंग की इजाजत है। मौला फरमाते अब्बास तू जानता है कि तू मेरा ज़ेरे कब्र है और तेरे जाने से मेरी कब्र टूट जाएगी और तू मेरे लश्कर का अलग दरबार है। अब्बास कहते हैं मजलूम करबला और मेरे भैया हुसैन वो लश्कर ही कहा
कि जिसका मैं आलम बरदार हूँ। मौला फरमाते अब्बास तेरे खौफ की वजह से ये कौम यस्किया खेमों पर हमला नहीं कर रही, क्योंकि ये जानती है कि अब्बास जिंदा है। अब्बास फरमाते हैं मौला अगर इसने जंग नहीं देते तो मुझे पानी लाने की इजाजत दीजिए। सकीना अलतश कहती है खयाम में बच्चे की अलतश की सदाएं मुझे बेकरार करती है कि अब्बास जिंदा है और सकीना प्यासी रहे। अब्बास जिंदा है, आसमान प्यासा रहे और मैं अब्बास बर्दाश्त नहीं करता जब खेमों में जाता हूँ और बच्चे खाली कीजिए और खाली मस्जिदें लेकर मेरे पास आते हैं। हुसैन फरमाते अब्बास मैं तुझे जंग की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन पानी का अगर कोई सबील कर सकते हो तो करो, जाओ इन नन्हे बच्चों के लिए पानी लेके आ जाओ। सकीना का खाली मस्जिदा मेरे मौला अब्बास उठाते और उठाकर एक टूटा उठाकर घोड़े पर चढ़कर मेरे पुरात के करीब जाते हैं। मेरे पुरात का किनारा अरे के जो 7,000 पहरेदार मौजूद थे अब्बास को देख के फौरन मेरे पुरात को छोड़ा। क्या अब्बास आ रहे, क्या तुमने जंगे सुफीन में नहीं देखा था अब्बास कैसे बढ़ बढ़ कर हमले कर रहा था? अरे ये अली का बेटा है, अगर भीड़ नहीं गए तो ये वही अब्बास है जिसने जंगे सुफीन में कई लईना को किनार कर दिया था। मेरे पुरात का किनारा खाली हुआ, अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी लिया और घोड़े से कहा पानी पी। घोड़े ने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और पीना चाहते एकदम खयाम की तरफ निकालती और कहा जाओ हुसैन प्यासा है, हुसैन की औलाद प्यासी है और मैं अब्बास कैसे पानी पीऊंगा। अब्बास ने मस्के सकीना को पूर किया। अब्बास ने जब मस्जिद को पूर कर दिया और घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को दौड़ाते हुए सब खैया में हुसैनी की तरफ बढ़ना चाहा। अरे नौफल भी नहर का आगे बढ़ा और वार से वार करना शुरू किया। इस लहीन ने एक ऐसी तलवार मारी अब्बास का दाया बाजू चला मारा। दूसरी गाड़ियों में छुपकर एक लहीन बैठा था और जिसका नाम तुफैल था और इस लहीन ने ऐसी तलवार मारी अब्बास का दाया बाजू चला मारा। अब्बास ने फौरन मस्के सकीना को अपने बातों में लिया और जब बातों में लिया एक लहीन ने पिछड़े साथ कहते अरे अगर खयाम में पानी चला गया तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सीधी जवार जाएंगे। जरा सब मिलकर वार करो। अरे किसी लहीन ने कैसा दर्जा मारा जो मस्के सकीना को छेड़ के चला गया। अरे मस्त को पानी नहीं गिरा, अब्बास की आंख टूट गई। अब्बास ने कहा अल्लाह अब मैं सकीना से शर्मिंदा नहीं होना चाहता। इधर खैया में हुसैनी में कोहराम दबा था। सकीना बच्चों से कहती थी वो देखो मेरे चचा का अलग आ रहा है, वो देखो मेरे चचा का अलग आ रहा है, आप इसको बर्दाश्त करो। मेरे चचा पानी लेने के लिए गए। अरे सारे बच्चे नन्हे नन्हे मस्जिदें लेकर गए। इधर जब अब्बास ने सकीना को मस्त को तीर लगाना और मस्त से पानी गिरा, अब्बास की आंख टूट गई। अब्बास जोर से जमीन पर आया और आवाज दी अस्सलाम वालेकुम या खां, अस्सलाम वालेकुम मिन्नी सलाम। अब्बास ने मदद के लिए नहीं पुकारा, अल्लाह मारा है, उनके एहतराम करिएगा बाबू।